Makanya Islam mempercayai bahwa cincin kenabian adalah negeri di mana para nabi berasal. Tak ada nabi kaya dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dari cincin kenabian kita. Sejauh-jauhnya Nabi Allah Musa hijrah ke negeri Afrika, dahulunya ia berasal dari Palestina. وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وسر هادي رسول الله أجمعين وأهل البيت وأتباعه ثم إلى سيد المهاجر اللهم بن وسيد الألقى الفقيد قدم محبي علي بعلوي والشيخ أبو بكر بن سالم حبي عبد الله بن الحداد ثم إلى روحينا حبي هدر موسى هدر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقل بين أستغفر الله من جميع سيئات بدائل الله منها ومن العيوب والتابعات بدائل الله من الكلام والحرب والسكنات والنون إلهي بالقبول لأعمالنا والدعوة ندخل مع طه في صفوف الأولى ندخل مع طه في صفوف الأولى. اللهم بحرمة الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وابنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تحيا قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وقف المعادي واصرفه أردا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم
صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صل عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا مالك الأطهار مادن سرك الأسرى وهم سبل النجاة إيمانا وعلى صحابتك الكرام همات دينك أسبوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى للمودة هيا جل شجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وعدها والها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم رجل النفوس عن نفائسها ولا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهم تعشوا عذاب برانا. واحتاجت الأرواح تشتاق لقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارح في الآذان وانشد إلى أوصاف طه المجتبى وانذر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وانتشرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستبن من غفلة أذى وكن يقضانا. هذا خيار من خيار قد خرجت من نكاح الإله أصانا. طهرهم وما داره وما بارك مثله إنسانا. وبحبه وبذكره والنس والتوكيل رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم
وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته بالكتب بينها لنا تبيانا. لقد ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة حسانا. صلى الله عليه وسلم. رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا. أقوامهم بالمصطفى عاذم بذلك رتبة ومكانا. صلى الله عليه. فهو وإن جهل غير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع على قتلى توانا. حتى هنا نرفع وصل ضعضا وكل يسمع لقولك نجم فغرق بانا. ولواء حمد الله جل بيدي والأول الآخر على يدينا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه هنانا. ولسوف يؤتيك فترضى جل من مود تقاصر عن عطاه نهانا. بالله كرر ذكر واشف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا. بوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان. وقد كان يعمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المسؤول عيانا. وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان. والده إذ عاكبا شانه قد تلا عزيز بذلك شانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته بالكتب بينها لنا تبيانا. لقد ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة حسانا. صلى الله عليه وسلم. رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا. أقوامهم بالمصطفى عاذب بذلك رتبة ومكانا. صلى الله عليه. فهو وإن جهل غير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع على قتلى توانا. صلى الله عليه وسلم. وصل ضعضا وكل يسمع لقولك نجم فغرق بانا. ولواء حمد الله جل بيدي والأول الآخر على يدينا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه هنانا. ولسوف يؤتيك فترضى جل من مولد
وبارك عليه وعلى ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى لما دنا وقت البروز لأحمد عن إن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب أنها على الإله مكانا بوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان وكان يعبر طه وجهه وسعى إلى الإبل المأسور عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بني عبد مناف بن قصي كان ولده يدعى كيما شانه وبعت لا عاجز بذلك شانا والفتسون المصطفى حتى ترى في سلسلة رسوله عدنانا فهناك كيف علم برفعه الأسماء إلى الآن للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بطور ما في بطنها فاستبشرت وتلا الوخات فوسعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورد نفسي وزنة رشي فمداد كلماتي فتجلت الأنوار من كل جهات في وقت ميلاد المشفيحانا فقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله وسلم عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يكتف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة ويزعجهم إلى سلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والإبادة ومحو كل رسم وعادة. اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه السادات القادة. أما بعد، أيها المحترمون، semua tamu-tamu baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semoga kecintaan ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah dan menyebabkan kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bulan ini adalah bulan pecinta. Bulan ini adalah bulan di mana kita mengekspresikan cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika benar di dalam kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kelak akan berbuah syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berbuah kedekatan dengan baginda Rasul tak kala kita berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebuah kisah tentang cinta antara Majnun dan Laila senantiasa dibicarakan di setiap zaman. Namunlah perlu kita mengetahui tentang bagaimana cara sehingganya cinta ini bermuara kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mendengar cerita tentang Majnun dan Laila, seorang khalifah yang ada di zaman. Kisah tentang Majnun dan Laila terjadi di suku yang disebut dengan Bani Amir. Zaman kurang lebih 200 tahun setelah zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terlepas dari cerita tentang cinta mereka berdua, namun setidaknya kita memiliki pandangan yang apabila sama dengan yang dirasakan oleh apa yang Allah berikan kepada keduanya, maka tidaklah mustahil kemudian cinta kepada baginda Rasul merupakan bagian yang bisa kita ambil dari cerita mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika seorang khalifah yang mendengar tentang cinta Majnun kepada Laila, maka ia bertanya-tanya kepada orang yang ada di sekitarnya, seperti apakah wajah Laila? Akankah ia seorang wanita yang memiliki kecantikan yang luar biasa sehingga menyebabkan gays menjadi seorang yang disebut dengan sebutan Majnun? Maka khalifah meminta kepada beberapa orang untuk mendatangkan si Laila agar ia dapat melihat seperti apakah wajah Laila. Setelah bertemu dengan Laila, khalifah tadi berkata, "Demi Allah, pembantuku yang paling jelek jauh lebih cantik dibandingkan engkau, wahai Laila." Saya pun khalifah, bandai coba mata ke pangtakar pangsena bengbe nama Majnun. Laila kaya mesem. Laila kemudian berkata, "Wahai khalifah, engkau melihatku dengan dua pandangan kekuasaan yang engkau miliki. Engkau memandangku dengan pandangan seorang khalifah. Seandainya Allah berikan mata, seandainya Allah berikan pandangan sebagaimana Majnun kepadaku, niscaya engkau tidak akan pernah berpaling kepadaku." Taulah kita dari cerita ini sebenarnya cara memandang, cara melihat itu berbeda. Ketahuilah, pengetahuan membuat berbeda tingkatan cinta seorang hamba kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika kita hanya memiliki sedikit pengetahuan, maka pengetahuan itu adalah batas kecintaan kita kepada baginda Rasul. Akan tetapi jika kita benar-benar cinta kepada baginda Rasul dengan menambah pengetahuan tentangnya, melihat derajat yang tinggi di sisi Allah sebagai Nabi dan Rasul, sebagai kekasih Allah, maka kita akan melihat sebagaimana Majnun melihat Laila, kita akan tergila-gila kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ilmu yang menyebabkan cinta kita berbeda kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Semakin dalam pengetahuan seseorang, semakin dalam pengetahuan seseorang, pengenalan seseorang kepada baginda Rasul, maka ia semakin cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, neka sebelum magaula nyampunga maca ketak oleh sampean ben gaula atam berasa cinta nada ka Gusti Rasul. Ongku mabe cintana abe ebetona perak maka luar sebagian dari harta kita untuk mengadakan acara maulid adalah bagian kecil dari kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkana mohan rasana mon abe kaya perak ada tek dengan bulan maulid malolo sama beda maulid. Sesungguhnya sepanjang zaman, sepanjang waktu kita pantas untuk mengekspresikan cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sebelum menjadikan aku sebagai yang lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Sehingga kayak tolak ukur cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mersampian gila ibu dak kabar tibi, maka sempurna kita sedang tidak sempurna kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Rasul menyebutkan cinta kepada baginda Rasul lebih dari segalanya, lebih daripada cinta kita kepada apa yang kita miliki, anak kita, orang tua kita, bahkan seluruh manusia adalah lebih dicintai baginda Rasul daripada mereka, daripada itu semua. Harta bukanlah hal yang kemudian mengantarkan kita kepada Allah dengan baik, namun jika kita arahkan kepada kecintaan kita kepada baginda Rasul, ia akan menjadi sebuah hal yang luar biasa yang kelak akan kita saksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Umar ibn Khattab ingin memberitahukan rasa cintanya kepada baginda Rasul, ketika baginda Rasul berkata, adakah di antara kalian yang hendak memberikan hartanya kepadaku untuk menjalankan perintah Allah, yakni jihad fi sabilillah? Maka Sayyidina Umar seorang diri mendatangi baginda Rasul, tak kalah sahabat yang lain tak ada. Datang ke Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian ia berkata, ya Rasulullah, ku persembahkan sepertiga dari hartaku. Sepertiga dari harta, hanya sepertiga wahai Umar, untuk membuktikan cintamu kepada Allah dan Rasul. Sayyidina Umar kayak Mekah tambahan apa sih? 2/3 ya Rasulullah, 2/3 dari harta yang dimiliki. Dalam hati Sayyidina Umar kayak nyebut, tak kira ada orang yang saya pada bersengkok memberikan 2/3 dari hartanya untuk jihad fi sabilillah, bukti cinta kepada Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'abid sampurna Sayyidina Umar kayak datang, Sayyidina Abu Bakar datang. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku serahkan semua harta, keluargaku dan apa-apa yang aku miliki, bahkan diri ini, persembahkan untuk Allah dan Rasul. Sayyidina Abu Bakar kayak Sayyidina Umar kayak sebenarnya ibu di Makkah. Engkau telok 2/3. Sayyidina Abu Bakar memberikan semua. Lihat bagaimana para sahabat yang memiliki waktu untuk membuktikan cintanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Neka kita sabar. Ketika baginda Rasul datang ke kota Madinah, ada seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim yang menyerahkan haknya. Neka pun tak andi boleh, andi haknya. Andi anak lalaki, hak dari anak tadi ini, untuk kemudian kewajiban anak tadi ini untuk berbakti kepada orang tuanya. Ummu Sulaim berhak untuk mendapatkan haknya, untuk agar si anak tadi berbakti kepada dirinya. Maka hak ini kemudian diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak mau saya bagi boleh. Anak yang parengaki, ya Rasulullah, kuserahkan ia agar kemudian ia menggampangkan engkau, agar kemudian ia berkhidmah membantumu ya Rasulullah, dan inilah yang aku miliki.
Dimin baginda Rasul enalekan anangale Ummu Sulaim gak ya tersenyum sendiri baginda Rasul. Para sahabat dan orang-orang di sekitar baginda Rasul tidak mengetahui sebenarnya malaikat Jibril berada di sebelah kanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman baginda Rasul gak ya mesem-mesem karena betibi kesa. Kalau bener mesem ka sampean ben kaula atau ada ka orang si aja-aja betul. Enalekan agak ya biasanya terjadi dialog antara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril alaihissalam. Ya Rasulullah, emot panjenengan ka bebini kaya, ka Ummu Sulaim. Betul na sampean ben kaula Isra Mi'raj nang elangi sekapeng 4 tapan hidup setong reng bini ratin luar biasa diberikan kedudukan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya wahai Jibril, ka iya Ummu Sulaim nyama aslina Rumaisah ya Rasul. Enggana kemudian ada sebuah peristiwa tentang bagaimana ia memberikan penghormatan luar biasa dek kaselake, sehingga hadis yang dimaksudkan oleh baginda Rasul dek masalah babini khairun nisa sakus bagus sereng bini idza nadarta ilaiha sarratka. Bila ya bas sampean malaibur macam per ke sampean benih masompak kaya ongkuna kedudukan pada hadis ini diberikan kepada Rumaisah yang kepada suaminya luar biasa. Apa teh luar biasa dak kasih selake. Engkana Allah Subhanahu wa taala meletakkan dia di langit yang keempat tak kala ia berbakti kepada suami. Apa yang diberikan oleh Rumaisah kepada sang suami? Semua pengabdian. Tak pernah masepi dak selake. Tidak pernah menuntut lebih dari si suami. Belum pernah membuat si suami kaya cemberut. Belum pernah. Neka badan yang elangi sekapeng 4. Umpamana badan yang gini pas ngajak kasih laki epa kabin kasih tau orang gini langit kapeng petok. Iya, menang gak beda. Tak nanggung kayak itu. Jadi menperak bagus kasih laki kapeng 4. Montakir makabin kapeng petok. Pas kocak si bebinian kayak ikan napon beb nenge babai tak napa pokoknya surga pokok tak abini pokoknya tak pokok tak ni bertak ni dunia. Ayo biasa dari ini Rumaisah pernah memberikan haknya kepada baginda Rasul karena ia tidak memiliki apa-apa. Beberapa orang sahabat ingin memasukkan dirinya kepada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingganya memberikan segalanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar datang boleh dak kakus Rasul, ya Rasulullah, menakati ya iya seluruh hartaku, keluargaku dan apa yang aku miliki aku serahkan kepadamu. Belanjakanlah di jalan Allah, di dalam jihad fisabilillah dan kuperuntukkan untukmu ya Rasulullah. Kata baginda Rasul, al-an, sekarang wahai Umar, maka telah sempurna keimananmu, maka menjadi sempurnalah keimanan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Jadi sempurnana iman kaya di antaranya menghabiskan harta sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Timun pada maulidan pole tahun datang, kerja sampai pada sekosong, SCE. Sakoni perak dari harta kita untuk membuktikan cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh parloi kau ning bersampean ben kaula bahwa ini adalah kebiasaan yang diajarkan oleh mereka guru-guru kita dan kita berjalan di jalan mereka, orang-orang yang pernah berjalan sebelum kita di dalam membuktikan cintanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan dalam kitab Dalailun Nubuwah sampailah kita tentang kemuliaan baginda Rasul yang disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh ibunya disusukan kepada seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ketahuilah bahwa baginda Rasul juga memiliki saudara yang sama-sama menyusu kepada Sayyidah Halimah, dan Sayyidah Halimah juga memiliki beberapa orang anak laki-laki dan perempuan. Wa ismu abihi alladhi arda'ahu,
ayah susuan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Al-Harith bin Abdul Uzza. Harith bin Abdul Uzza adalah ayah susuan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhwatihi Abdullah bin Harith. Andi taretan susuan baginda Rasul namanya adalah Abdullah bin Harith. Ia memiliki juga saudara perempuan sesusuan yang namanya adalah Unaisah binti Harith. Abdullah, Unaisah, dan yang terakhir adalah Hudzafah. Hudzafah kaya dengan dalam riwayat nyamana pada sing maca Saima, ada yang mengatakan sama nyamana kaya. Kaya taretan sasosoan. Mana bineng dalam fikih kaya tak oleh eka bin. Beda petok orang saya tak ningkabin ben kita. Neng dalam nasab. Kaya beda neng dalam ayat Al-Qur'an sehingga mana bisa sampean hafal dek ke ayat kelak kaya, maka sampean bakal oning papasaran bayi saya tak oleh eka bin. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum ila akhiril ayah. Ajam kaya. Pertama saya tak oleh kabin kaya ring tua bini. Taretan bini majadi dari abah, majadi dari ibu, ponakan dari taretan laki, ponakan dari taretan bi. Kaya kakak ben tak ningkah kabin. Juga na orang sesa sosokan ben kita. Radha'ah. Dengan pelajaran minggu pagi dengan Mukhtasar Ihya kesak sempat jelasaki ben kaula tentang beberapa kali banyakna orang yang dalam nyoso sehingga nek kocak radha'ah. Beda saya ngocak lema, petok, sanga sampai ke 15. Ikhtilaf neng dalam perbedaan riwayat, dan itu semua menunjukkan keindahan dan keagungan Islam, bahwa segala sesuatunya adalah berdasarkan dan disandarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara dari baginda Rasul yang sesusuan Abdullah, Unaisah dan Hudzafah atau Sama. Sama adalah anak perempuan dari Halimah yang ia umurnya jauh lebih tua dibandingkan baginda Rasul. Ketika ia berangkat ke kota Makkah bersama ibunya untuk mengambil baginda Rasul, Sama sudah berusia kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Sedangkan anak bayinya yang ada di pangkuan dari Halimah adalah Abdullah bin Harith. Bari kau dah pun carita. Kaya Abdullah kaya pun tak bisa ngenom dak kaing sosona ibu. Karena tak ada sepak keluar, nangis tak remare. Anak si raja kaya juga dalam keadaan lapar. Ia berharap mengambil seorang anak di kota Makkah untuk dipelihara, dan dia mendapatkan bayaran sehingganya keluarganya bisa hidup dengan bayaran dari anak bayi yang dia susu. Kemarin saya kalah gelar kaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yatim yang tidak mungkin kemudian memberikan biaya hidupnya, bahkan mungkin menambah beban hidup dari Halim. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan keberkahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kacarita bari ibn kaula himar yang tadinya tak bisa berjalan enalekana sabai Gusti Rasul ka ia pas ajalan saya bahkan abalak sampai saya lain ka ia tertinggal. Onta yang tadinya tidak mengeluarkan air susu tiba-tiba mengeluarkan air susu. Sayyidah Halimah yang saat itu putranya Abdullah tidak bisa menyusu karena kering air susunya, ketika baginda Rasul diletakkan di dadanya, maka tiba-tiba air susunya mengeluarkan air susu yang cukup buat baginda Rasul dan Abdullah. Ini keanehan-keanehan yang terjadi tak kala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diambil oleh Sayyidah Halimah. Sampai suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang saudaranya bermain. Ketika mereka bermain, maka datanglah 2 malaikat. Di dalam riwayat mereka ini awal datangnya bagaikan gulungan awan. Pada ben awan kaya datang mas emak bila ponda pak katana pas aw berarti manos. Engak kaulah, emot kaulah. Dekat Habib Alwi bin Syahab. Habib Alwi bin Syahab bin Abdullah bin Idrus bin Syahab. Beliau ini ayahnya adalah Habib
Abdullah bin Idrus bin Syahab. Mana bisa sampai badan yang dalam silsilah sampai hafal. Kita kaya guru dak Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Aku dak Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab. Habib Alwi ni kak, kaya abah nak badan yang Palembang. Abahnya datang ke negeri Palembang, asalnya dari negeri Hadram. Dulu beliau ketika tinggal di Palembang, beliau berkata, aku takkan pernah lagi datang dan menyentuh kota Hadram. Tak beliau boleh sih Pak. Salah seorang dari keluarga seorang ulama terkenal di negeri Jambi, beliau datang dan bertamu kepada Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab. Dia berkata, wahai Habib Abdullah, sesungguhnya suatu ketika engkau akan kembali berkunjung ke negeri di mana engkau berasal. Kaya badan yang dalam setong kitab Majmu' Kalam Habib Alwi bin Syahab. Yang mana kitab ko carita saya sambil ben kula. Dan kula tak ngarang. Aku iso kurang ngarang bersampean karena ada ilmu oleh ngarang kan. Oleh ngeding ben maca kitab saya beda. Kula bela kasampean umpamana kaula malam ay datangi tem orang pas carita ka kaula. Mereka ia datang dalam mimpi nak kaula pasal. Kebena apa carita na ben mimpi nak kaula kaya kebena apa dahunan. Nika carita Habib Alwi yang disadarkan kepada beberapa cerita. Suatu ketika Habib Abdullah bin Idrus ini didatangi oleh seorang ulama yang berasal dari Jambi. Sebut, bakna bakal abelia boleh. Dek ke kampung bakna pas akabin, pas bakna dia anak. Engkau tak abelia, engkau tak akabin, engkau tak aturan dia anak. Jadi pun Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab. Pulang orang ini. Suatu ketika datang lagi beberapa rombongan dari negeri Hadramut. Salah seorang di antara mereka juga mengkasyaf, membuka perjalanan hidup dari Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab. Dia berkata, engkau suatu ketika akan kembali ke negerimu. Ketika engkau kembali ke negerimu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau akan menikah dan engkau akan memiliki seorang putra yang nantinya ditunggu oleh manusia banyak untuk menyampaikan risalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika datang rombongan orang-orang Hadramut dari keluarga bin Syahab dan datang berkunjung kepada beliau. Ketika datang berkunjung kepada beliau, maka mereka semuanya mengajak, wahai Habib Abdullah, marilah kita bersama-sama untuk melakukan ibadah haji. Kemudian kita datang ke negeri Hadramut dan kita kembali lagi ke tempat ini. Saya pun saya Habib Abdullah, kata beliau boleh. Oleh salah kakak pernah cacana orang-orang saya ngocak, saya kok bekal beliau kakak bunga saya. Tak beliau boleh. Karena Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab kaya ia cek haji ban keluarga-keluarganya, maka berangkatlah ia ke negeri Makkah. Ketika sampai di negeri Makkah untuk melakukan sebuah ibadah haji, keluarga nasi dari Hadramut kaya punya datang. Acareta kakapena akhirnya mereka mengajak beliau untuk datang ke negeri Hadramut. Dapat ke Hadramut? Dapat. Bentar taretan nayaca, marah molek. Begitu sampai di negeri Hadramut, seorang aulia, seorang wali dari walinya Allah Subhanahu wa taala berkata, engkau akan menikah dengan putriku dan nanti darimu akan muncul seorang anak laki-laki yang ditunggu memang oleh banyak orang-orang di negeri Hadramut ini. Engkau tak akabin. Biar ben kaula menepata berakabin tak nolak. Jadi Habib Abdullah, aku akan datang ke negeri ini. Mungkin hanya dalam hitungan beberapa hari dan aku akan kembali ke Mekah dan aku akan kembali ke negeri Palembang. Tak apa-apa. Tak ada bahanlah berpari hari ini. Enggak, kok telur hari ya, tak akabin itu. Tak apa-apa, telur hari akabin tak apa-apa. Akabin yang tadinya hanya 3 hari, teti telobu bulan. Abid. Setelah itu ditinggallah pulang oleh Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab. Beliau boleh kapal. Suatu ketika beliau sedang duduk bersama beberapa orang tamu. Tajuk tamu. Setelah 18 tahun lamanya meninggalkan kota kelahirannya, dia sedang duduk bersama beberapa orang tamu. Ketika sedang duduk bersama dengan beberapa orang tamunya ini, maka kemudian beliau berkata, keluar. Tamu ya yojek. Benar hal yang datang kepada dirinya. Entah apa dia tidak paham. Sampun epa keluar, kakak pernah etotop label. Sebentar lagi kemudian seekor burung berwarna putih datang. Hinggap di jendelanya, kemudian berubah menjadi sosok orang pemuda yang
berumur kurang lebih 18 tahun. Siapa Anda? Aku adalah putramu Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab. Gaya cari tanah beli Allah Ta'ala. Datang, tak nangkin meleh tiket, tak nangkin mesen, tak nangkin beremah, ngaper dari kampungnya, depak ke Palembang. Mun bada ilmu pada ben kaya mulai lambat sare ben gue. Olehnya aman nih kata apa belian tiket men jalan. Biasanya para malaikat juga datang dalam sosok seekor burung di dalam riwayat. Datang di dalam riwayat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya datang beberapa orang malaikat dalam sosok seekor burung yang tiba-tiba turun dari langit dan menjelma menjadi seperti manusia. Kayak biasa pada ben kali ini yang datang kepada baginda Rasul sebenarnya dalam bentuk seekor burung, tetapi karena anak-anak kecil ini melihat bagaikan gumpalan-gumpalan awan yang tiba-tiba menjelma menjadi manusia. Kemudian ia membedah dada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengeluarkan sesuatu dari dalam dada baginda Rasul dan membersihkannya sebersih-bersihnya. Inilah yang kemudian menjadi perbedaan pendapat beberapa ulama. Tetapi paling baiknya pendapat adalah pendapat yang diucapkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam Maulid Simtud Durar, zadahu tuhran ala tuhrin. Allah tambahkan kepadanya kesucian di atas kesucian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tambahi banyak boleh. Tambahi hikmah, tambahi keilmuan, karena ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis jika diberikan kepada siapapun juga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kejadian seperti ini membuat takut Sayyidah Halim. Engkau takut nak anak dia berema-berema karena dia anak orang Makkah. Jangan serakek, tapi Pak akan tahu betul Pak kabengkau semua keberkatan, semua kebaikan Allah tuangkan kepada kita. Sayyidah Halim kaya diembi tak tangannya pernah guli tadi. Nengen pera. Tapi colok laku kain, tangannya bener-bener. Padahal musim kering, tak ada repa, ada kabungkaan, tak ada. Embik dah, Sayyidah Halimah kaya bakun agai. Padahal tak jaga sekali, sambil dung-tegungan ni. Dung-tegungan nambi, anda kena lebih guling, manusia. Padahal tidak ada padang untuk menanam sama sekali. Karena heran, orang kaya heran, kampungnya Sayyidah Halimah. Heran saya kambing Halimah, nyari rebaim, nyari kakanan edim, mencari pada keren. Sekian puluh kilo dari tempat kami itu tidak ada satupun rumputan, tidak ada pepohonan sama sekali. Ben datang ke Timur Tengah atau mana pernah ke Hadramut, buru partaja, ambil kesak, ngakan sabadan, kalampi, batang sarong, songkok, edus eka. Masih pernah ke Hadramut, tikil sampai tahu saya ke Hadramut pun ngabes ka. Nak anak saya pernah ke Hadramut kayaknya pun depak kan nih. Melecehkan mesti abala kan gula. Karena man gula nang alai ugale kan. Ngakan sarong benakan dus pernah. Nang alai hibi bermata kan. Kenapa cara rebut ada? Keberkahan baginda Rasul ketika datang ke rumah Sayyidah Halimah maka luar biasa. Bahkan di dalam riwayat belum pernah di dalam rumah Sayyidah Halimah kekurangan sesuatu di masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di tempat itu. Namun ketakutan jauh lebih besar. Betul kejadian-kejadian yang demikian, maka ketakutan Sayyidah Halimah jauh lebih besar. Maka ia datang kepada ibu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di umur 2 tahun pernah mau dikembalikan. Kata ibu baginda Rasul, bawalah kembali. Abali boleh. Memberikan keberkahan luar biasa sehingganya pada umur 4 tahun atau umur 5 tahun Sayyidah Halimah mengembalikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kata Sayyidah Halimah, aku pernah pulang datang mengunjungi ibu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku membawa bayi baginda Rasul pulang dari rumahnya, aku melihat di sebuah pasar ada orang ahli tebak. Mana baca tebak kan lecek ke. Mana pun iulang
Lencelenan tak jelenan kuan, tebakan kita bener. Tak kira tepak, menelang-ulang. Kecuali pada asal kalimatnya memang pengulangan. Kata ulang semu, mau ngajar bahasa lah be. Kupu-kupu ke saat aning pada setong, kupu tak nyaman. Biri-biri, kibiri, nah apa tuh? Joroy ulang karena untuk menekankan kalimatnya kepada makna yang sesungguhnya. Tapi mau tebak-tebakan, pak tepaan gitu. Nega ongguan ahli, orang si ahli. Tumbak to sengkok pulang dari rumah Sayyidah Aminah. Aku bawa bayi baginda Rasul kepada orang yang memahami tentang nak anak bayi. Cuma lambok kayak bayi kiba masih habis, masih kocak. Nak anak riang. Sampai sama kayak benda kan? Kan gitu. Mau nak anak pas benda orak nak kita, etangale enenge nyebrang antara mata ke mata. Ada apa mati takelem ya? Kiman pote tangale Monjeleng anak napan di tangan anak. Mati keselam mati abaram banyak urusan Allah Taala ke kafir. Pon panarema ke Allah Taala karena ketentuan Allah adalah yang terbaik. Kubawa bayi baginda Rasul kepada orang yang ahli. Kemudian dia melihat kepada bayi baginda Rasul, di mata baginda Rasul, di penglihatan baginda Rasul, di bola mata baginda Rasul, kesat beda bernameran, bener kayak mata bener lain. Mon kayak mata saya coba. Putih mata baginda Rasul, poteh ongkuan, lebur. Pas kemudian berhiaskan bernamerah dengan mata Nabi Rasul. Bener merah karena banyak ya, lebur. Mana bika ulama dengan Syama'il Muhammadiyah, ia bagaikan sebuah hal yang kemudian menghiasi pada bagian mata, lebur mata. Lebur. Engkau nak tanya, Arya kek mata seringkali mengadukan sakit mata kepadamu? Tidak. Sejak mulai kanak-kanak aku telah melihat warna merah pada matanya yang sehingganya antara nacelang potai ben merah lebur luar biasa. Yolah tiga. Temu aja ring dukur ya. Pekok dia. Arya bakal tetia orang sepaki membuat ajaranmu akan kalah dengan ajaran. Tuhanmu tidak akan lagi dijadikan Tuhan. Segala sesuatu akan berubah dengan ajaran. Ser etabeng kan. Sengkok guru keseton dengan ngetak. Salamat sengkok. Allah Taala masalamat sengkok, masalamat Gusti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menceritakan Gusti Rasul pasti temu pasti batik kata ada sampai bergola. Ketentuan Allah Taala tetap ketentuan. Salamat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai orang-orang kaya saya nyari pati anak tepat nanti anak kaya Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya buyar, maka aku pulang ke rumah. Kata kau anak patoro benih anak di pernah juga cepon saya dah halim betul na sengkok antara ke Mekah sengkok lagi betul setong kampung kampung jeria kebanyakan orang Habasyah pendatang Habasyah kayak orang-orang Afrika. Ama benar orang Afrika pote. Kayak ngabus. Dekat Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bernamera dengan mata anak-anak jadi apakah ia seringkali mengeluhkan sakit mata kepada? Tidak. Iya bos. Sampai ia mendekat dan seolah-olah akan mengambilnya, maka aku mengambilnya dan menjauhkan. Dia berkata, sesungguhnya ia adalah seorang nabi yang dijanjikan di akhir zaman. Ini persaksian dari Sayyidah Halimah, dari orang-orang yang pernah melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini adalah sebuah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdul Muttalib berkali-kali berkata kepada Sayyidah Halimah bahwa engkau mendapatkan keberkahan yang mana keberkahan ini belum pernah diberikan kepada siapapun juga. Orang yang pernah menyusui baginda Rasul bukan hanya Sayyidah Halimah, akan tetapi juga Thuwaibah al-Aslami, budak dari Abu Lahab.
Yang beda Abu Lahab, beda Abu Jahal. Pada ada setepak nih kan. Perempuan-perempuan ini adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyusui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Epele. Kesat bani babini ban sarombel. Makanya nas tete nang dalam bada setong riwayatnya petaki ittaku manabitasu. Nas tete sampean dak tanaman-tanaman secuba. Maksudnya dia panyo soalan sampean dak ka babini selaku acara eta cuba na orang nolar. Babini si andi tengka guli tak bagus. Pas anak sampean e batoro hibai pas nyoso nolar. Karena pada setong carita nang dalam setong kitab nyamana An-Nawadir, nyama kitab pakai An-Nawadir. Pada setong penceramah hebat luar biasa. Seorang penceramah bila ceramah kayak orang yang mendengarnya pasti terkesima, terkagum-kagum. Perak setong setak lebu. Bila pun ceramah serius-serius temu tatedung deh. Etina orang ini. Ada entek orang ini. Kita mari-mari. Tunggak tuh datang salah satu orang yang pernah mendengarkan ceramahnya. Mensampian kayak ceramah luar biasa. Keng tegung nggak boleh tak kelak. Mangane kesampian. Iya lambe. Engkau ibu nang kok ruga buru, lambe ruga buru. Patorok kata tangke sebelah bengko. Dikit menangis minta tolong sosok ya. Neka tatangke nak ulah kayak yang padung tatelu. Ni sakoni pokok taan, tak ning nangale bentar sakoni. Nyam. Nolar polanya itu. Apa segini ini dalam kitab An-Nawadir. Karena air susu ini juga mempengaruhi pertumbuhan seorang anak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka persaksian di sekitar baginda Rasul yang menunjukkan kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini banyak dan luar biasa. Bahkan tak kala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang ke negeri Makkah dan diajak oleh ibunya untuk mengunjungi paman-paman. Tungbek tahu baginda Rasul ada yang menyebutkan usianya pada saat 5 tahun, ada yang menyebutkan usia pada 4 tahun dikembalikan kepada ibunya. Ketika dikembalikan kepada ibunya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika usia 6 tahun ibunya membawa ke negeri Madinah untuk mengunjungi paman-pamannya. Sampailah baginda Rasul di sebuah tempat yang tak jauh dari kota Madinah. Di situ ada satu tempat namanya Darun Nabirah, sebuah tempat. Di situ ada sebuah benteng yang pernah dibuat untuk mempertahankan kota Madinah. Di situ baginda Rasul sering duduk dan tinggal di kota itu selama sebulan lamanya bersama ibunya. Di saat itulah kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika usiaku 6 tahun, nadartu ila rajulin minal yahud. Aku melihat kepada seorang Yahudi. Usia 6 tahun baginda Rasul bisa acareta. Bahkan di dalam riwayat, di dalam beberapa kitab seperti Fathul Alam, baginda Rasul sudah dapat mengingat kejadian di saat beliau berusia 3 bulan. 3 bulan. Kayak khususnya sampean menkaula beb sayang anak kaula mari keluar dari tabuk na ibu. Oleh dua re. Ya. Melak tak melak sampean kira pun nyarita anak apa siapa. Kayak pada kitab khusus berbicara tentang daka ahlal bait. Sebab kelahiran baginda Rasul yang berasal dari Bani Abdul Muttalib atau Bani Hashim nantinya. Maka Bani Hashim itu memiliki kecerdasan luar biasa. Ulama berkata bukan lain karena baginda Rasul ada bersama mereka di dalam sulbi kakek-kakek mereka. Polana sajalur. Karena sajalur bergusta Rasul cerdas kakak pena, pintar kakak pena, bengal kakak pena dari selakuan. Ini kakak turunan bagus. Menematura kayak bocah lacing. Oh ini lacing. Ini keungguan luar biasa. Apa sebab? Ini karena baginda Rasul yang ada di sana. Paman Nabi yang bernama Al-Abbas dapat mengingat kejadian tak kala ia berusia 3 tahun. Sayyidina Hamzah di dalam riwayat ia pernah bercerita bahwa saat usiaku 2 tahun dulu ya Rasulullah umur 2 tahun.
Makanya hingga sampai kepada baginda Rasul masih mengingat peristiwa yang terjadi kepada baginda Rasul saat baginda Rasul berusia 3 tahun. Oh, tidak mengherankan hal ini. Bahkan baginda Rasul bercerita, jauh sebelum Adam diciptakan oleh Allah, aku mengetahui setiap peristiwa yang terjadi yang oleh Allah tuangkan pengetahuannya kepada. Tidak pana-pana man setelah bulan. Sebelum mereka cerita ben Gusti Rasul. Ben kau lah, ajar tanam. Nika masuk apa caing? Caing. Hah? Pertama kali saya buka caing cerah yuk. Nanti gini kayaknya mana caing. Saya rasa ini saya sampai bergaul pada tahun. Tapi sampai tanya dekat Gusti Rasul tentang segala sesuatu, maka baginda Rasul menjawabnya karena keilmuan yang Allah berikan kepadanya adalah keilmuan yang sempurna yang Allah khususkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika usiaku 6 tahun, nadartu ila rajulin minal yahud yahtalifu ilayhi. Ada orang Yahudi yang memperhatikan baginda Rasul, tak kala baginda Rasul tinggal bersama ibunya di Nabilah selama sebulan lamanya. Ia wasi Gusti Rasul leka ia wasi benar. Tuman sarafu an. Bila pun abid mari ngabas ka kaula. Buruk. Sampai suatu ketika falaqini yawman khalian, suatu ketika di waktu sepi ia mendatangi aku. Faqala ya gulam, masmuk. Wahai gulam, dalam bahasa Arab kaya biasanya kon masuk nak kanak usia tamyiz. Nak kanak dari umur 0 tahun sampai ke tamyiz. Napa yang mana bahasa? Bahasa Indonesia mana? Ya anak kecil. Bahasa Arab ni kita. Mungkin puluh lahirnya mana bayi. Umur sekian bulan badannya mana dalam bahasa Arab. Sampai nak kanak kayak tamyiz, kayak kocak gulam. Beda saya kocak ya fa dalam bahasa Arab. Rasulullah pada usia tamyiz tadi ditanyakan, ya gulam masmu, siapa nama anda? Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, qultu Ahmad. Mana saya kau Ahmad? Fanadhara ilayya, fanadhara ila dhahr. Salah najri yang habis dah kan? Punggung. Fa asma'uhu yaqul, hadha nabiyyun hadhihi al-ummah. Ngabas dari tandan Gusti Rasul kayak pas ngocak orang Yahudi gitu. Area Nabi saya bakal pilih oleh Allah Taala untuk umat ini. Thumma raha ila ahwal fakhabbaruhum al-khabar fa akhbaru ummi fa khafat alayhi. Betul nang ngeding kabar orang Yahudi gila kayak datang dak ka masjid Gusti Rasul apa rengon. Area bakal terjadi Nabi. Ada Nabi kaum ini ia akan menjadi pemimpin pada masa ini, yakni Nabi yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, diberikan kabar kepada pamannya. Karena paman-pamannya mengetahui ketakutanlah ibunya, maka ia meninggalkan Darul Nabilah tadi, kemudian masuk ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah pun ada sebuah cerita yang sungguh sangat menarik kepada beberapa orang yang sudah tinggal di negeri itu dan mereka adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi kayaknya roban mengawasi Nabi yang terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda yang sempurna yang diceritakan di dalam kitab mereka. Di masa hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Rasul mau memilih sebuah rumah, baginda Rasul memerintahkan untanya untuk memilih tempat di mana ia akan tinggal. Berserta sahabat yang hendak memegang tali kekang, biarkan dia. Innaha ma'murah, sesungguhnya ia diperintahkan oleh Allah untuk memilih tempat untuk. Maka dipilihlah tempat dari rumah Abu Ayyub Al-Ansari di dalam riwayat. Rumah Abu Ayyub ini bertingkat 2. Mendengar cerita dari orang-orang Madinah, rumah itu sudah dibangun beberapa ratus tahun yang lalu untuk kedatangan seorang nabi yang memang oleh orang Yahudi akan disambut kedatangannya dan nabi itu akan masuk di negeri ini. Oh, ning Yahudi. King pengkok. Ngabas kakak pinatan ke iya bener dan betul tentang baginda Rasul, tetapi mereka berat mengimani karena bukan kaumnya sendiri. Benih bangsana. Kayak saya bener kadang ngabak kayak mana tokar perak pola napa ada masuran sampai ini berak.
Ini kan Sobia, pada ben Yahudi orang pada. Nah ngale ring Madura tokar ben orang Papua. Ben ring Madura. Pas nolok tak ada, tangga besi ke Papua sampai langsung. Mana Madura? Ya. Karena Yahudi. Tanya ke ada, saya salah sih di mana? Tanya ke ada. Saya ingat pada benteng Yahudi sebenarnya. Yang Yahudi kayak pelana Nabi benar dari bangsa sana tak ada. Walaupun bersama dengan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu. Acara taring tua dengan zaman kayak ini. Ada bang kau kagak boy orang Yahudi lembek. Sebelum terjadinya perang antara orang Yahudi dengan orang-orang yang berasal dari Yaman, mereka berperang dan rumah ini diambil oleh keluarga dari Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika onta baginda Rasul masuk ke rumah dari Abu Ayyub Al-Ansari, maka rumah itulah yang dipilih oleh baginda Rasul. Abu Ayyub berkata, ya Rasulullah, engkau di atas dan aku di bawah. Cangkolang ya Rasulullah, mana biabtin berada di atas. Tak nyaman, belum. Jadi mengkuatikan pas keluarga ada berada di atas, ajaran di atas Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak saya ya Rasulullah. Bak na atas kau ibadah, saya pun Gusti Rasul. Karena menseko dikian berada di ibadah, bakal punya tamu. Umpamanya tamu yang terawat sama ben sekok kudu naik ke atas, kan ditangale keluarga nabi. Akhirnya Abu Ayyub kaya karena perintah kiban Gusti Rasul untuk tidur di bagian atas rumahnya, maka terus Abu Ayyub kaya mana biasare punten tak apa sing ngatengana bengkok nalpek katepka kedung takok bedaya atasan Gusti Rasul. Umpamanya naik ke atas nika Abu Ayyub nika tedung di sebelah kaya takok Gusti Rasul badanenge baban takok cangkola berarti ajaran Islam gitu. Oke. Hormati dek Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saare dua hari. Satu aja nah. Saya bini bila tedung soro nalpe, desa ben. Takok tepak Gusti Rasul lebat ibam. Desa. Kapat tu. Anak ke kapin Pak. Tak betah dan sabun kok. Toron ke baba ya Rasulullah. Ajunan di atas kau le baba. Enjak. Engkau baba di atas. Nangan. Ba Andre Abu Ayyub ba na parlo tao. Ongkuna bengkor ya bani bengkor na ba na bengkor nangko. Ya pun Gusti Rasul. Makanya pas esare orang tua cuman kayak ini. Atau mau bersetong orang tua aja reta. Bengkorea bengkona nabi terakhir, nabi akhir zaman yang nantinya ia akan hijrah ke negeri ini. Saceke gaya Abu Ayyub ngalah ke Gusti Rasul karena saya ngampong pengguna Abu Ayyub benih Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi jauh sebelum. Bahkan tanda tentang kenabian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya sampai depak ke Yaman di masa itu. Cincin kenabian, negeri cincin kenabian. Negeri cincin kenabian kaya saya maksud adalah Timur Tengah dan sekitarnya. Cuman lambak kesak dari Irak sampai ke Syria, sampai ke Mekah, sampai ke Yaman, negara-negara kaya melingkar dan disitulah diutus para nabi. Ada nabi dari luar lingkaran kaya, makanya kocak lingkaran ke kenabian. Cincin kenabian adalah negeri di mana diutus para nabi. Bocah ini ada Habib Nabi dari Jogja. Suruh atau lesan nasirah Dr. Ali Bashar. Nabi Sulaiman asal dari Jogja. Polana nenge Jogja beda daerahnya mana Sleman. Maca golo. Ibuku nak saya baca KKP dari ada mbek kamu dibaca KKP pun. Setong berak setepak. Jangan saya gaul. Saya kaman bib. Sulaiman kaya asal dari Jabal ya. Anak apa walana? Nyaman ya ada su ibu dinaman. Kaya menengi kaya Sulaiman tadi. Kenapa? Suliman. Mas Suliman di mana? Song kurang je Nabi Sulaiman. Tak ada, makanya kocak cincin kenabian tidak satupun para nabi kecuali diutus di tempat itu. Kalaupun mereka itu berada di negeri di luar dari cincin kenabian, Allah asalkan mereka berasal dari negeri di mana disebut sebagai cincin kenabian. Sebut lagi kagak oleh nabi saya keluar dari cincin kenabian kan? Kayak pun beda nabi dengan India. Oh, apa aja? Tak ada. Makanya Islam mempercayai bahwa cincin kenabian adalah negeri di mana para nabi berasal. Tak ada nabi kaya tak pilih Allah Subhanahu wa taala kecuali dari cincin kenabian kita. Sejauh-jauhnya Nabi Allah Musa hijrah ke negeri Afrika, dahulunya ia berasal dari Palestina. Karena buru ibang tabang Fir'aun buru ga Afrika. Asal dari kama? Iba kun dia dari cincin kenabian negeri yang sekarang ini disebut sebagai Timur Tengah.
Hadirin para Rabu saya mulia kisaran Allah, maka sampai orang Yahudi pun mengenal tentang keutamaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh orang-orang di sekitar baginda Rasul dan diceritakan oleh orang-orang yang ada di zaman itu sampai ke kota Madinah. Sampai ke kota Madinah mereka mengetahui tentang tanda-tanda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para Rabu saya mulia kisaran Allah, mudah-mudahan pada pertemuan yang ketiga kita akan melanjutkan tentang pengakuan orang-orang yang jauh dari keluarga baginda Rasul terhadap kenabian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling tenang, ini semua menjadi saksi kepada kita bahwa sesungguhnya baginda Rasul manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memimpin umat ini sebagai utusan terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan dan keutamaan yang banyak yang pernah diceritakan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekedar sedikit yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tambah pengetahuan nasampian oleh tambah kecintaan nasampian dari Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang kecintaan ini kelak bisa kita tunjukkan sebagai bukti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersama menambah pengetahuan mengenal baginda Rasul, semata-mata hanya untuk mengenal baginda Rasul, menambah mahabbah kita, menambah cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu tuhyi al-quluba tuhyi al-ashjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu sanana. Lakinnahu ban fi sarairi qad da'a limadi safati rabbina wa hadana. Wa idin tazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fagrina wa rajana. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا روحنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال هب لنا وهبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع العرض واجمع كل من عادانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأسا لنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح
المصطفى أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.